یہ ہے منگو پیر ٹاؤن، آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں منگو پیر ٹاؤن۔ یقینی طور پر یہ پہلی دفعہ نومولود ٹاؤن بنا تھا جون 2023 میں، اور چیئرمین حاجی نواز گروئی کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ذمہ داری دی تھی، اور یقینی طور پر پھر وہ یہاں کام کروانے پہ مجبور تھے، بلکہ ان کی ذمہ داری تھی، وہ کر بھی رہے تھے۔ اور انہوں نے جس طرف پر رفتاری سے کاموں کو انجام دیا، 75 سالوں کی مساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے یہ وہی کر سکتے تھے، لیکن اس میں سندھ حکومت ان کے ساتھ تعاون کر رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ناصر حسین شاہ، جی ہاں، وزیر توانائی تو ان میں بہت ہے، مسکراتے بھی ٹائٹ ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ گاڑی میں آ رہے ہیں، بڑی والی گاڑی، اور یہ آ رہے ہیں کہاں پر؟ منگو پی ٹاؤن میں، مائی گاڑی UC1 میں، اور یہ ہے سندھ بلوچستان کے بالکل بارڈر پر۔ اور یہاں یہ پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد یقینی طور پر یہاں حاجی نواز گروئی کا تو استقبال کرتے ہیں رکن قومی اسمبلی قابل احترام ہماری شاہدہ رحمانی شمی ممتاز قابل احترام، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلع غربی کے ذمہ داران عابد حسین دستی جو کہ صدر ہیں، اور جنرل سیکرٹری حاجی جمیل ضیاء جو کہ اورنگی ٹاؤن کے چیئرمین بھی ہیں، علی اکبر کا چیلو جو کہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں، اور صدیق اکبر سینئر نائب صدر ہیں، وہ یہاں موجود تھے، اور دیگر بھی موجود تھے۔ لیکن انہوں نے استقبال کیا تو سیدھے وہ گئے مزار پر۔ جی ہاں، مائی گاڑی کی UC1 میں حضرت بی بی مائی نوری کی مزار پر پہنچنے کے لیے اوپر آتے ہیں، اور پھر باقاعدہ مزار پر آ کر چادر چڑھاتے ہیں۔ یہاں پر ان کی معاونت کے لیے حاجی نواز گروئی اور دیگر لوگ موجود تھے۔ مزار کے اوپر باقاعدہ وہ چادر چڑھاتے ہیں، اور پھر احتراماً کھڑے ہونے کے بعد پھر دعا بھی کی جاتی ہے۔ اور اس موقع پر رکن قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی اور دیگر بھی موجود تھیں، جیسے منگو پیر ٹاؤن کی چیئرپرسن ایک یونین کونسل کی ہیں زبیدہ جلال، اور کوثر اقبال جو ٹاؤن کی خاتون ممبر کونسل ہیں، اور دیگر بھی لوگ یہاں موجود تھے۔ اور فاتح خوانی کے بعد یہ واپس آتے ہیں، اور باقاعدہ مائی گاڑی میں جو سندھ حکومت کی طرف سے ایک بڑا پروجیکٹ تھا، یعنی کہ کروڑ 4.5 کروڑ روپے کا، جس میں بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانا تھا، اور 75 سال بعد یہاں بجلی آ رہی تھی، اس کے لیے پہنچتے ہیں، اور یہاں پر باقاعدہ تختی کی نقاب کشائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ریبن بھی کاٹتا ہوں، ریبن بھی کاٹی جاتی ہے، اور یقینی طور پر یہاں ریبن کاٹ کر بجلی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے بولا بھائی صاحب ذرا یہ بٹن تو دباؤ، ہو سکتا ہے لوڈ شیڈنگ ہو۔ ناصر حسین شاہ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد انہوں نے ٹھک بٹن کھول دیا، اور لائٹ آ گئی۔ جی ہاں، مائی گاڑی میں لائٹ آ گئی UC1 میں، اور یہ یقیناً عبداللہ رند گھوٹ میں لائٹ کا آنا نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو لائٹ کا تصور ہی نہیں تھا، جھاڑیاں جھاڑیاں، گلول مٹی تھی، اور لوگ اسی میں رہتے بستے تھے۔ لیکن آج یہاں بجلی پہنچا دی گئی ہے۔ ناصر حسین شاہ یقینی طور پر ان کا تعاون حاصل تھا، وہیں حاجی نواز گروئی کا بہترین کارنامہ تھا، جن کی محنت کا نتیجہ تھا۔ جبکہ یہاں وائس چیئرمین عارف رانا، اور اس کے ساتھ ساتھ آغا خالد تورانی جو کہ میونسپل کمشنر ہیں، اور بلدیاتی افسران بھی موجود تھے۔ بعد ازاں وہ پنڈال میں آتے ہیں، جہاں پر یقینی طور پر ایک خوبصورت سا، ایک تو آپ کہہ لیں کہ تقریب تھی، لیکن یہ تو جلسہ کا لگ رہا تھا، جلسہ ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے تھے، آپ سامنے اسٹیج دیکھ لیں کہ لوگ کون کون بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں قابل احترام خواتین بڑی تعداد میں یہاں موجود تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر افسران کے الیکٹرک کے افسران بھی یہاں موجود تھے۔ اس تقریب میں یعنی ٹاؤن کے لوگ بھی موجود تھے، لیکن معززین کو بھی بلایا گیا تھا، جس میں رجب علی بھی آئے تھے جو بلوچستان سے آئے تھے، اور دیگر لوگ بھی یہاں تقریب میں موجود تھے۔ خواتین بھی خوش تھیں اس تقریب میں، کیونکہ یہ تقریب ہی اچھی تھی، گاؤں گوٹھوں میں بجلی پہنچائی جا رہی تھی۔ اس موقع پر ہم نے جو اس سے پہلے جب پنڈال میں آئے تھے تو ہم نے ناصر حسین شاہ سے بات کی تھی، ذرا ہم کو سنواتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا، سنیے۔ بتائیے گا، ہمیں تو یقین نہیں آ رہا، ادھر بلوچستان ہے، ادھر سندھ ہے، اور پاکستان بننے کے بعد پہلی دفعہ ان کو لائٹ مل رہی ہے یار، یہ کتنا بڑا ظلم تھا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی خصوصاً آپ کے چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز گروئی جو گھسیٹ کے لے آتا ہے پروگرام، اور آپ لوگ کی مہربانی ہے۔ تو کیسا لگ رہا ہے یار، 75 سال بعد بجلی ہم دے رہے ہیں اپنے غریب بس لوگ؟ یہ جہاں بھی جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا پروگرام ہے، اور جس کے لیے مراد علی شاہ صاحب اور ہم سب لوگ دن رات کام کر رہے ہیں، تو اس ایریا میں یہ ایشوز تھے، اور پھر جس طرح چیئرمین صاحب ہمارے گروئی صاحب ہیں اور پوری ان کی ٹیم ہے، آج ہمارے ڈسٹرکٹ کے صدر بھی ہیں، ہماری MNA صاحبہ بھی یہاں پہ ہیں، پارٹی کے دیگر لوگ بھی ہیں، تو یہ پرانا دیرینہ مطالبہ تھا جو آج پورا ہوا۔ اور اسی طرح چیئرمین صاحب کے حکم پر پورے علاقے میں الیکٹریفیکیشن یا جہاں جہاں بجلی پہنچانی وہ بھی دے رہے ہیں، اور پھر سولر ہوم سسٹم جو ہے وہ بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اچھی خبر تھی، پھر پنڈال میں آ گئے تھے، پنڈال میں اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا،
और यकीनी तौर पर यहाँ बड़ी गर्मजोशी के साथ तकरीर वकरीर हुई। नासिर हुसैन शाह ने क्या कहा, यहाँ पे भी हम सुनवा देते हैं, सुनिए। हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, वो बहुत मेहनत भी करते हैं, बहुत एक्टिव हैं। उन्होंने जो बात हाईलाइट की है उसके लिए हमने एनर्जी डिपार्टमेंट ने एक अलहदा से एक रेड पार्टी जिसको बोलते हैं, जो जाके चेक करती है, छापा मार टीम जो है वो हमने बनाई है। वो इंशाल्लाह उसको एक्टिवेट करेंगे ताकि कहीं भी इस तरह की शिकायत ना हो कि आम लोगों को तो लोड शेडिंग में रखा जाए और दीगर जगहों पे जाके वहाँ पे ये लाइट दी जाए और लोग रहें उससे महरूम, और दीगर कमर्शियल एरियाज को रोशन रखा जाए। तो कमर्शियल एरियाज भी बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्री भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले पीपल्स पार्टी के लिए जो अहमियत है वो आम लोगों की है ताकि उनको तंग न किया जाए। तो ये और भी हमारे साथ जो खड़े हैं आपके अति खास तौर पर शाहिदा रहमानी साहिबा हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे चेयरमैन साहब जो है, या पार्टी के दीगर लोग हैं, हमारी बहनें हैं, या अफसर लोग साहब हैं, सब लोग आके मुख्तलिफ स्कीमों की बात करते हैं। ये कभी अपनी ज़ाती काम के लिए नहीं आते, ये हमेशा अगर इनको मौका मिलता है प्रेसिडेंट साहब से, आसिफ अली जरदारी साहब से, या चेयरमैन साहब से, हमारी मोहतरम अदीब फरियाद टालपुर साहिबा से, CM साहब से, या मुख्तलिफ मिनिस्टरों से, तो वहाँ भी आके अपने हल्के के बातें ये करते हैं और इंशाल्लाह उस पर बहुत अमल भी हुआ है। और अभी जो तरक्याती कामों का एक सफर है चेयरमैन बिलावल के हुक्म पर, उस पर ये सारे काम शुरू किए जाएंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये वो सफर है जो भलाई का, बेहतरी का, रोशनी का सफर है। और हर गांव, हर इलाके में बिजली पहुंचाएंगे, नहीं तो सोलर होम सिस्टम आपको जरूर मिलेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन यहाँ पर हमने आने वाली मौजूद काबिल एहतराम रुकन कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी क्या बता रही हैं, वो सुनिए। आपकी भी MNA तो आप हैं, लेकिन मंगोपीर टाउन के लिए आपकी खिदमत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे वो शायरा औरंगी हो या वो हमदर्द वाली शायरा हो। लेकिन आप हर सतह पे कोशिश करती हैं और वज़ीर आज़म तक पहुंच जाती है मंगोपीर के लिए। लेकिन आज की तकरीब जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी जगह पे बिजली दे रही है जहां हम तो सोच ही नहीं सकते थे, और पहली दफ़ा जब से पाकिस्तान बना है ये आप लोग का कारनामा है चेयरमैन मंगोपीर टाउन का। देखिए, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ की कवरेज कर रहे हैं। और आप देखेंगे दूर दराज इलाका जो कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का हिस्सा है, और लेकिन जो कराची की तरक्की का दावा करते थे उन्होंने कभी इन इलाकों को हमेशा नज़रअंदाज किया। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ टाउन चेयरमैन है। यहाँ से आपने देखा कि हमने बड़ी कोशिश की उसको अपना हल्का बनाने में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हम जैसे वर्कर्स को जब असम्बली में भेजा तो अब हमारा काम होता है कि हम एक ब्रिज का रोल करें और यहाँ के लोगों के आवाम के मसाइल को क़यादत तक पहुँचाएँ। और यही वजह है कि क़यादत ने यूसुफ गोड जैसा जो कि हमेशा बारिश में डूब जाता था, आपने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा सैवरेज का काम हुआ और वहाँ पे तरक्याती कामों का जाल बिछ गया, सड़कों का, गलियों का वो काम हुआ जो माजी में कभी नहीं हुआ था। इसी तरह इन गोठों में भी जहाँ बिजली आज आपको नज़र आ रही है, आज जो इफ्तिताह के मौके पे हैं, इससे पहले भी यहाँ पे जितने भी बोर्ड्स हैं उसमें बिजली की तमाम स्कीमें हमने लेकर इसलिए दी कि यहाँ के लोगों को भी वो बुनियादी सहूलतें मिलें, बिजली मिले, गैस मिले, पानी मिले और यहाँ के लोगों को तरक्याती काम हो। तो आज टाउन चेयरमैन जिस तरह काम कर रहे हैं और तमाम पूरी टीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जबकि बेगम शमी मुमताज़ किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, साबिक रुकन सिंध असम्बली भी हैं और सिटी काउंसिल की 2001 से लेकर 10 तक भी तकरीबन ये दोहरी मुद्दत में ये मेंबर भी रही हैं। इनको बलदियाती उमूर का वसी तजर्बा है, सुनिए क्या कह रही हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ये तो सिंध और बलूचिस्तान का बॉर्डर है, इधर से 2 कदम उधर जाए तो बलूचिस्तान में घुस जाएंगे। इन गरीब लोगों की तरफ तवज्जो कैसे चली गई और पाकिस्तान बनने के बाद शायद पहली दफ़ा बिजली नसीब हो रही है इन लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कभी सरहदों का हमने तस्वुर नहीं किया। सिंध और बलूचिस्तान एक ही है और दुआ करें कि जब हम यहाँ सरहद पे पहुँचें तो उस सरहद पे भी इंशाल्लाह दाखिल होंगे। तवज्जो हमेशा से गरीबों की पार्टी है, पीपल्स पार्टी हमेशा से गरीबों की पार्टी है। तवज्जो दिलाने वाली बात है, हमारी लीडरशिप ने जिस तरह काम किया है और तवज्जो दिलाई गई है। तो देखिए, हम दूर दराज इलाके हों या शहरी इलाके हों, हमने कभी भी तफरीक नहीं की इसमें। तो आज हम यहाँ मौजूद हैं, कल इंशाल्लाह ये भी शहरी इलाका बन जाएगा। सुना आपने। जबकि इससे पहले हमने बात कर ली थी चेयरमैन हाजी नवाज बरोई से, उन्होंने क्या कहा, सुनिए।
एक हम बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की और आज जंगल में मंगल है, बराबर में सिंध है। सिंध और बलूचिस्तान, हम बॉर्डर पे खड़े हैं, एक कदम उधर जाए तो बलूचिस्तान। ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि इन लोगों को बिजली मिलेगी। यार ये कैसे हो गया। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करूंगा और अपने आला क़यादत बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, सीएम सिंध का शुक्रिया अदा करूंगा, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, मिनिस्टर एनर्जी और मेयर कराची का शुक्रिया अदा करूंगा। सब बिलावल साहब ने हमें एक तोहफा दिया मंगोपीर टाउन का। आज उस मंगोपीर टाउन के प्लेटफार्म से जो है हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे मिनिस्टर, हमारे MPAs लियाकत अस्कानी साहब, MN डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार, तो उनकी मेहरबानी से आज ये गोटे वो हैं जो पाकिस्तान से पहले आबाद हैं और ये वही लोग हैं जो हमेशा जो है वोट देते हैं और पीपल्स पार्टी को। माजी में जो है यहाँ मुख्तलिफ पार्टीज के MNAs MPs आए, लेकिन हमारी इन वोटों को नजरअंदाज किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक जो वादा किया था इलेक्शन में, उसको आज वो वफा होने जा रहा है। हमारा आज ये खुशी का नारा है, आज मेरे गाँव में बिजली आई है। ये है मंगोपीर टाउन, जहां हाजी नवाज बरोही की कोशिशें आज रंग लाई, जो कि हर दरवाज़ा खटखटाते हैं कि किसी तरह मंगोपीर टाउन के लोगों को एहसास महरूमी से निकाला जा सके और वहां खुशहाली आ सके, और ये यही कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने इनको जो जिम्मेदारी दी है कि जंगली झाड़ियों, धूल मट्टी और उजड़ी हुई सड़कें, न पानी, न सेवरेज, न बिजली, उस मैदान में इनको धकेला था और यकीनी तौर पर सिंध हुकूमत के एक दरवाज़ा खटखटा के, शोर करके, काएँ काएँ करके ये चीज़ें ले आते हैं। और यकीनी तौर पर अगर ये मज़ीद 2.5 साल में इसी तरह मेहनत करते रहे तो यकीनी तौर पर ये तो कदमे भी छोटे हो जाएंगे, हो सकता है पतले भी हो जाएं, लेकिन मंगोपीर टाउन मॉडल टाउन ज़रूर बन सकता है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।